So Faraday chemical effect experiment la modal idea, mass deposit liberated proportional to the quantity of electricity IT, therefore M is proportional to IT na, M is equal to EIT, E is called ECE of the substance. This is called first law, Faraday's first law of electrolytic idea. He also talked about another aspect of electrolytes. Second law nadukku vechikalam peru enna, ipo we consider two electrolytic cells. In series. Idhula copper sulfate, idhula silver nitrate. So idhula silver electrodes, idhula copper electrodes vechikalam. The circuit is made up like this. Same battery provides the current through the two cells in series. Cells in series na purinjudha, same current flows the series, same charge in the capacitor in series sollu, same current flowing in series nu sollu. Series na ore current ella equipment vadiyavum pass aradhu peru. So idu I flow arudhanu assume panikalam. So idu plus plate, idu minus plate. So இது minus plate, இது plus plate இந்த இடத்துல. current enter ஆகுது இல்லையா? So current enter ஆகிற plate plus plate. திருப்பி current இங்கேருந்து அதுக்கு enter ஆகுது இல்லையா? அப்போ அது plus plate. So same current flows through both electrolytic cells. So mass deposited is directly proportional to IT கண்டுபிடிச்சோம். He found out that the mass deposited is also, இது first law, is also proportional to the symbol, okay, equivalent mass of the substance. Equivalent mass of the substance. In the substance, inge sonna illiya electrochemical EC of the substance na copper sulfate na copper, silver nitrate na silver. Equivalent mass of the substance. Equivalent mass na, equivalent mass definition chemistry la padichome, atomic mass by valency is called equivalent mass. So ஒவ்வொரு ஆட்டத்துக்கும் வேலன்சி னு ஒன்னு இருக்கு இல்லையா, and atomic mass of the atom னு இருக்கு. இப்போ காப்பர்னா காப்பரோட atomic mass by valency. இங்க வேலன்சிங்கிறது ரெண்டு பிளஸ், ரெண்டு எலக்ட்ரான் அது டொனேட் பண்ண முடியும். சோடியத்துக்கு வேலன்சி 1. ஸோ வேலன்சிங்கிறது காப்பருக்கு 2, சோடியம்க்கு 1. அட்டாமிக் மாஸ் பை வேலன்சி இஸ் கால்ட் ஈக்குவலண்ட் மாஸ். ஈக்குவலண்ட் மாஸுக்கு சிம்பிள் யூஸ்வலா கேபிட்டல் இ யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ M is directly proportional to the equivalent mass is a second law. Therefore, the same current flows there, which means same quantity of electricity flow ஆகுது, but mass deposited same ஆ இருக்குமான்னு கேட்டா இருக்காது. அதுதான் இது கண்டுபிடிக்கிறோம் நம்ம. இப்போ நம்ம என்ன சொன்னோம், mass deposited is proportional to the quantity of electricity அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் இல்லையா. அப்போ காப்பர் சல்ஃபேட் எடுத்துக்கிறேன், இங்கே சோடியம் நைட்ரேட் எடுத்துக்கிறேன். இங்கே காப்பர் எவ்வளோ டெபாசிட் ஆகுது, இங்கே சோடியம் எவ்வளோ டெபாசிட் ஆகுதுன்னு பார்க்குறேன். ரெண்டும் சேமாக இருக்கான்னா இல்லை. ஏன் இல்லை? அதான் கண்டுபிடிச்சது. M1 is directly proportional to the equivalent mass E1 of the first substance. Similarly, the mass deposited in the second is proportional to the equivalent mass of the. So equivalent mass மாறித்துனா same quantity of electricity flow ஆனா கூட mass deposited vary ஆகும்னு கண்டுபிடிச்சாரு. So mass deposited also depends upon the equivalent masses. So M1 by M2 is E1 by E2. இது இன்னும் பெட்டரா எழுதணும்னா இப்படி எழுதுறதை விட M1 by E1 is equal to M2 by E2. புரியுதா? M1 by E1 is equal to M2 by E2 is equal to a constant. அதாவது mass deposited constant இருக்காது. The ratio of mass deposited to the equivalent mass of the substance is a constant. So if we consider various electrolytic cells, mass
deposited for a particular quantity of charge, அதாவது current and time name measure பண்ணி பார்த்துட்டு divided by the equivalent mass of the substance that remains constant for each of the cells. புரியுறதா? So m is not a constant but m by e is a constant. So this is the second law of Faraday. இது எப்படி நம்ம வெரிஃபை பண்ண முடியும் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ்ல? ரொம்ப சிம்பிளா வெரிஃபை பண்ணலாமே. இதான் முடிஞ்சு போச்சு. எப்படி? இப்போ ஃபர்ஸ்ட் லாவை வெரிஃபை பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் லா வெரிஃபை பண்றதுக்கு ஒரு செல் போறோம். சோ இந்த டயகிராம்ல இருக்கிற இந்த செல் வெச்சுக்கிறேன். காப்பர் சல்ஃபேட்டோ சோடியம் நைட்ரேட்டோ அது ஒன்னு எடுத்துக்கிறேன். சோ காப்பர்லாம் போட்டாச்சு. கீயை க்ளோஸ் பண்ண போறேன். ஸ்டாப் கிளாக் ஆன் பண்ணிக்கிறேன். I will pass a current. இந்த ரியோஸ்டாட்ங்கிறது என்ன? கரண்ட் அட்ஜஸ்ட் பண்றதுக்கு. அப்ப நான் என்ன கரண்ட் மெஷர் பண்றதுக்கு நான் என்ன பண்ணனும்? I should have an ammeter. Ammeter in series கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ நம்ம மெஷர்மென்ட்க்கு வந்துட்டோம். இப்போ ரியோஸ்டாட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி இந்த கரண்ட்டை ஒரு பர்టిక్యులர் வேல்யூக்கு நான் I1 அப்படிங்கற வேல்யூக்கு நான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிருக்கேன். I am going to flow this, allow the current to flow through for a time t. For a time t. T ங்கிறது maybe 10 minutes or 5 minutes. Then mass deposited கண்டுபிடிக்க போறேன். Right? Then circuit க்ளோஸ் பண்ணிட்டு circuit ஓபன் பண்ணிட்டு இப்போ மெஷர் பண்ணி எவ்வளவு மாஸ் டெபாசிட் கண்டுபிடிச்சாச்சு. m1 for a current I1. இப்போ அடுத்து circuit க்ளோஸ் பண்ணி rheostat அட்ஜஸ்ட் பண்ணி I am going to do the experiment for another current I2. same time duration. 5 நிமிஷம்னா அதே 5 நிமிஷம் டைம். 10 நிமிஷம் பண்ணிருந்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட் அதே 10 நிமிஷம். சேம் டைமை மாத்தாம பண்ணா இப்போ மாஸ் டெபாசிட்டட் கண்டுபிடிக்கிறேன் m2. so I can find this from this m1 by m2. இதானே நம்ம மெஷர் பண்ணது. நம்ம கரண்ட் பாஸ் பண்ணது நமக்கு தெரியும் இல்லையா? இந்த ரேஷியோ deposited in the first case, deposited in the second case. In both cases நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம்? டைம் டியூரேஷன் சேமா வச்சிருக்கோம். டைம் டியூரேஷன் சேமா வச்சிட்டு கரண்ட் மட்டும் வேரி பண்ணி மாஸ் டெபாசிட்டட் ரேஷியோ கண்டுபிடிச்சா that is the ratio I1 by I2. so this proves the dependence of mass deposit liberated on the current. இந்த டைம் பத்தி இப்ப டிபெண்டன்ஸ் பண்றதுக்கு எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்றது? pass the same current for two time durations. ரெண்டு டைம் டியூரேஷன்ஸ்க்கு மாத்தோம். 5 நிமிஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி 10 நிமிஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி. சோ இப்போ டைம் டிபெண்டன்ஸ் நம்ம மெஷர் பண்றதுக்கு அல்லது வெரிஃபை பண்றதுக்கு இந்த லாவை வெரிஃபை பண்றதுக்கு கரண்ட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்க போறோம். கரண்ட் லெட் அஸ் சே 1 ஆம்பியர்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். முதல்ல 5 நிமிஷத்துக்கு பாஸ் பண்ணலாம். மாஸ் டெபாசிட்டட் கால்குலேட் பண்ணலாம். கால்குலேட் பண்றது எப்படி பண்ணுவோம்? பிஃபோர் இன்சர்ட்டிங் எவ்வளவு மாஸ்னு பிளேட்டை பார்த்துக்கிறோம். இது ஒன்று பண்ண போகிறோம். ஏன்னா எவ்வளவு மாஸ் இங்கே டெபாசிட்டோ அவ்வளோ போயிடுது. அதனால இதோ ஒன்று யூஸ்வலாக கேத்தோட தான் நம்ம வேவ் பண்ணுவோம். கேத்தோட வேவ் பண்ணி இனிஷியல் மாஸை கண்டுபிடிச்சிடுறோம். தென் put it inside, allow the current I flows for 5 minutes, take it out, clean it, once again measure the mass. 5 நிமிஷத்துக்கு எவ்வளோ டெபாசிட் ஆச்சு தெரியும். put it inside. Now pass the current for 10 minutes, double the time. mass வெளியில எடுத்து mass deposit எவ்வளவு பார்க்கலாம். அப்போ இப்போ இதோட்டி m1 by m2 ratio will be proportional to or equal to t1 by t2. so time dependence இப்போ நம்ம வெரிஃபை பண்ணிக்கலாம். so current dependence தனியாவும் time dependence தனியாவும் நம்ம வெரிஃபை பண்றோம். current dependence நம்ம வெரிஃபை பண்ணும்போது time duration ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம். டைம் டிபெண்டன்ஸை வெரிஃபை பண்ணும்போது கரண்ட் பாஸ்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ திஸ் வே ஃபர்ஸ்ட் லா இஸ் வெரிஃபைட் யூசிங் எ சிங்கிள் எலக்ட்ராலிட்டிக் செல். செகண்ட் லா வெரிஃபை பண்ணுறதுக்கு இதோ இருக்கு. இதான் சொன்னோமே இந்த இடத்துல இந்த பர்டிகுலர் 2 செல் எடுத்துக்கலாம். பாஸ் த சேம் கரண்ட் ஃபார் த சேம் டியூரேஷன். இது ரொம்ப முக்கியம். இந்த வாட்டி செகண்ட் லா வெரிஃபை பண்ணும்போது சேம் கரண்ட் ஃபார் த சேம் டியூரேஷன். அப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்? கரண்ட்டை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு ஐ ஷுட் ஹேவ் an ammeter connected here in series with the battery. இப்போ இன்னொன்று இந்த ammeter இங்கே தான் கனெக்ட் பண்ணோம்னா ammeter எங்கே வேணால் கனெக்ட் பண்ணலாம் இந்த சர்க்கியூட்டில். புரியுறதா? ஏன்னா சீரீஸ்னு சொல்லிட்டோம். இது இங்கேயும் கனெக்ட் பண்ணலாம், இங்கேயும் கனெக்ட் பண்ணலாம், இங்கே இருக்கலாம், இங்கே இருக்கலாம், எங்கே வேணால் இருக்கலாம். புரிஞ்சுதா? சீரீஸ்னா ஒரு பேட்டரியோடைய இந்த பக்கம் இருக்கலாம், அந்த பக்கம் இருக்கலாம். இந்த பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் கரெக்டாக பார்த்துக்கணும். பேட்டரியோட எண்ட் பாசிட்டிவ்லேருந்து வந்ததுன்னா அது பாசிட்டிவாக இருக்கணும் ammeterக்கு. ஸோ சேம் கரண்ட், சேம் டியூரேஷன்,
passed through two different electrolytes, mass deposited after some time, T, same current, mass deposited different இருக்கு, M1 M2 different இருக்கு. So ratio M1 M2 ratio எடுத்து பார்க்கலாம். இது காப்பர், அது சில்வர்னா independently find the equivalent mass of copper, equivalent mass of silver. அதாவது atomic mass of copper by valency. Valency in the case of copper 2. Atomic mass of silver by valency. Silver க்கு valency 1. So equivalent mass தனியா கண்டுபிடிச்சு இது தனியா ரேஷியோவும் இந்த ரேஷியோ சேமா இருக்கான்னு வெரிஃபை பண்ணினா அல்லது mass of copper deposited by equivalent mass of copper, mass of silver deposited by equivalent mass of silver, இந்த ரேஷியோ எடுத்தா சேமா இருக்கணும், கான்ஸ்டன்டா இருக்கணும். So this way we can verify the second law. So Faraday உடைய electrolytic laws பத்தி first law second law பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணினோம். அப்புறம் how to verify the laws by experiments பண்ணோம். So Faraday இப்படி தான் வெரிஃபை பண்ணி finally he arrived at the two relations. M is equal to EIT, E is called electrochemical equivalent of the substance, M by E is a constant where E, capital E இந்த இடத்துல, இந்த capital E is called equivalent mass, is a constant and prove பண்றார்.